Hello, my dear students of class 3. Assalamu alaikum and good afternoon, everyone. You all are welcome to my class on behalf of the page Noakhali Online Primary School. My dear little learners, how are you? I hope you are fine and safe with your family. Alhamdulillah, I am also pretty good. My dear little learners, as this is my first class with you, I would like to introduce myself. I am Asma Khanum. I have been working as an assistant teacher at Kalachatpur Government Primary School, Noakhali Sodor, Noakhali. Today we are going to work on Unit 30, Lesson 1 to 3. Okay? So be ready for the class with your EFT book, notebook and pen. My dear little learners, this topic is so important for you. So stay with me and enjoy the class. Those who are watching my live at this moment, please write a comment. Is everything clear? Can you hear me? Is the screen clear? যারা এই মুহূর্তে আমার সাথে লাইভে আছেন একটু কমেন্ট করে জানান সবকিছু ঠিক আছে কিনা আমাকে ভালো শুনতে পাচ্ছেন কিনা If everything is clear, I will start our today's lesson. Okay, let's check. Okay, I hope everything is clear. My dear little learners, let's get started our today's lesson. Okay? Have a look on the screen. My dear students, you all are welcome to my class. My dear students, before starting our lesson, let's sing a hello song. Okay? চলো পাঠে যাওয়ার আগে আমরা একটা song করি. The name of the song is Hello Song. Do you like Hello Song? Okay, let's sing a hello song. Okay, are you ready? Okay, my dear students, thank you so much. I hope you have enjoyed the song. Okay, so let's go to our lesson. Okay, here is a picture. Have a look on the screen and what do you see in the picture? Okay, ছবিগুলো দেখো কি দেখতে পাচ্ছো? Think for a while. একটু চিন্তা করে বলো. Okay, I'm helping you. আমি হেল্প করছি তোমাদের. There are some symbol, okay, and these are full stop, question mark, comma, exclamation mark, and these are called punctuation marks. Okay, এগুলোকে কি বলা হয় বিরাম চিহ্ন. Okay, and next picture. Can you see the picture? দেখতে পাচ্ছো? Okay, these are capital letters. Okay, and these are punctuation and capital letters. Today we will know uses of punctuation and capital letters. আজকে আমরা কি করব? আজকে আমরা punctuation এবং capital লেটারের ব্যবহারগুলো জানব. Okay? So stay with me.
Okay, my dear students, today our lesson is Unit 30, Lesson 1 to 3, page 60. My dear students, before going to our text, let's introduce some new words that we can read the text easily. চলো পাঠে যাওয়ার আগে আমরা কিছু নতুন শব্দের সাথে পরিচিত হই যাতে আমরা টেক্সটটা খুব সহজে পড়তে পারি. Okay, so have a look on the screen. What do you see in the picture? What's this? Okay, I'm helping you. আমি হেল্প করছি. The sun is rising, maybe. Okay, দেখো সূর্য উঠেছে, তাই না? সূর্য উঠে তুমি কি করো? ঘুম থেকে ওঠো না? So, what time is it? Can you guess? এটা কোন সময় বলতে পারো? And what is the word? What could the word be? Okay, you are correct. The word is morning. The word is morning. Say with me, morning. Okay, my dear students, repeat after me, morning. Okay, say again, morning. Now spell with me, M-O-R-N-I-N-G, morning. Okay, repeat after me, M-O-R-N-I-N-G, morning. My dear students, can you tell me? তোমরা কি আমাকে বলতে পারো মর্নিং এর মিনিংটা কি? Very good, you have done very well. Let's see. Especially from sunrise to noon. Okay, especially from sunrise to noon. তাহলে সূর্য উদয়ের পর থেকে দুপুর পর্যন্ত সময়টাকে আমরা কি বলি? মর্নিং, তাই না? সকাল. তো what is the Bengali meaning? মর্নিং বলতে পারো? What is the Bengali meaning? Okay, you are correct. সকাল, তাই না? মর্নিং অর্থ কি? সকাল. Okay, let's go to the next picture. Okay, my dear students, have a look on the screen and look at the picture very carefully. আমি একটু চেক করি সব কিছু ঠিক আছে কিনা. Okay, my dear students, have a look on the screen and what do you see in the picture? কি দেখতে পাচ্ছ? Maybe here is a building and also a national flag. দেখো এখানে কি আছে? একটা বিল্ডিং আছে, একটা ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ আছে, তাই না? So what is the word? Can you guess? What is the word? What could the word be? And this is a building where students go to study. Okay, can you guess? Okay, you are correct and you have done very well. The word is school. The word is school. Say with me, school. Now repeat after me, school. My dear students, now spell with me. আমার সাথে বানান করে বলো, S-C-H-O-O-L, school. Okay, repeat again, S-C-H-O-O-L, school. My dear students, can you tell me what is the meaning? What is the meaning of school? Okay, you are correct and you have done very well. You are so good students. An institution for educating children. Okay, I repeat again, an institution for educating children. একটা প্রতিষ্ঠান যেখানে কি বাচ্চাদেরকে শেখানো হয়, শিক্ষা দেওয়া হয়. Okay, have you got it? I hope you have got it. Okay, and what is the meaning of school? Can you tell me what is the meaning, Bengali meaning? তোমরা কি আমাকে বলতে পারো যে স্কুলের বাংলা অর্থটা কি? ওকে, ইউ আর কারেক্ট. থ্যাংক ইউ সো মাচ. বিদ্যালয়. ওকে, বিদ্যালয়. ওকে, লেটস গো টু দ্য নেক্সট পিকচার. চলো আমরা পরের ছবিটিতে চলে যাই. ওকে, লুক অ্যাট দ্য পিকচার ভেরি কেয়ারফুলি. হু ইজ শি? শি লুকস লাইক মি. দেখো তো সে কে? আমার মতো দেখা যাচ্ছে, তাই না? অ্যান্ড হোয়াট ইজ শি ডুইং? সে কি করছে? Look it very carefully. What is she doing? Okay, you are correct. She is teaching. Okay, she is teaching. So what is the word? Wordটা কি হতে পারে? What could the word be? Can you guess? What is the word? Okay, you are correct. The word is teacher. Okay, the word is teacher. Say with me, teacher. Okay, now repeat after me, teacher.
ওকে স্পেল উইথ মি আমার সাথে বানান করে বলো TEACHER teacher okay now repeat after me TEACHER teacher okay can you tell me what is the meaning of teacher think for a while একটু চিন্তা করে বলো okay I'm helping you a person who teaches especially in a school okay I repeat again a person who teaches especially in school একজন ব্যক্তি যিনি কি শেখায় এটা কি বিশেষ করে স্কুলে তাহলে তাকে কি বলা হয় শিক্ষক বলা হয় তাই না so what is the Bengali meaning okay you are correct and you have done very good job Bengali meaning let's say শিক্ষক তাই না teacher mean শিক্ষক okay and let's go to the next picture here is another picture and look at the picture very carefully what do you see in the picture কি দেখতে পাচ্ছো what do you see in the picture think for a while একটু চিন্তা করে বলো তো okay you are correct this is a calendar okay this is a calendar and another আর কি আছে দেখো তো okay there are days of the week okay Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday and Friday these are days of the week okay so first one is Sunday okay Sunday okay so the word is Sunday okay say with me Sunday now repeat after me SUNDAY Sunday okay repeat after me আবার বলো SUNDAY Sunday okay my dear students can you tell me what is the meaningটা বলতে পারো okay I'm helping you আমি হেল্প করছি তোমাদের চলো let's see আমরা দেখি the day of the week before Monday okay I repeat again the day of the week before Monday সপ্তাহের একটা দিন যেটা মানডের পূর্বে আসে মানডের আগে আসে না মানডে মানে কি সোমবার তাহলে সোমবারের আগে যে দিনটা আসে সেটাই হচ্ছে কি রবিবার I hope you have got it okay so Sunday mean রবিবার have you got it write it on your notebook ছটপট করে লিখে নাও ছোট্ট সোনামণিরা ছটপট করো আমাদের এখন অনেক কাজ বাকি আছে okay I hope you have written and you have finished your work okay today we have learned 4 new words how many words okay you are correct today we have learned 4 new words আজকে আমরা কয়টা নতুন শব্দ শিখেছি বলো তো okay you are correct আমরা আজকে today we have learned 4 new words চারটা নতুন শব্দ শিখেছি তাই না let's see what are these okay first one is morning say with me morning next school next teacher and last one is Sunday okay repeat after me morning school teacher and last one is Sunday okay my dear students my dear little learners now it's time to read the text I will read the text aloud and you will listen just listen don't repeat after me okay and have a look on the screen কি করবে জাস্ট আমাকে শুনবে এবং স্ক্রিনে তাকাবে আমার পরে কিন্তু এখন বলবে না ওকে okay I will read the text and you will listen it is Sunday morning এটা হচ্ছে কি রবিবার সকাল Ria and Mashuk are at school Ria and Mashuk look at the picture can you see the picture দেখতে পাচ্ছ ছবিটা This is Ria and this is Mashuk. They are at school. তারা কোথায় আছে বিদ্যালয়ে আছে তাই না They are in the school yard with their teachers Mr. Mahabub and Mrs. Fareha. Okay? তারা কোথায় আছে তাদের বিদ্যালয়ের আঙ্গিনায় আছে তাদের শিক্ষক মিস্টার মাহবুব এবং মিসেস ফারিয়ার সাথে Can you see? Mashuk এবং
রিয়া অ্যান্ড মাসুক কোথায় আছে? স্কুলের উঠোনে আছে, আঙ্গিনায় আছে তাদের শিক্ষক মিস্টার মাহবুব এবং মিসেস ফারিহের সাথে। ওকে, হ্যাভ ইউ গট? ওকে, আই হোপ ইউ হ্যাভ গট ইট। My dear students, now we will know uses of capital letters. চলো এবার আমরা ক্যাপিটাল লেটারের ব্যবহারগুলো জেনে নিই। At first we will use capital letters name of people. Names of people. ব্যক্তির নামের ক্ষেত্রে আমরা কি ইউজ করব? ক্যাপিটাল লেটার ইউজ করব, মানে বড় হাতের অক্ষর ইউজ করব। ওকে, and next days of the week and months of the year. ওকে, সপ্তাহের দিনগুলোর জন্য এবং বছরের মাসগুলোর জন্য আমরা capital letter use করব। ওকে, we will use capital letters days of the week and months of the year. Okay, days of the week Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday, and months of the year January, February. এই ক্ষেত্রে আমরা কি ইউজ করব? ক্যাপিটাল লেটার ইউজ করব। ওকে, and next the word I. We will use capital letters the word I. আইটা আমরা যখন লিখবো সেটা সেন্টেন্সের শুরুতে হোক, মাঝখানে হোক, শেষে হোক, যেখানেই আই থাকবে আমরা অ্যাট ফার্স্ট উই উইল ইউজ ক্যাপিটাল লেটার্স। আইটাকে আমরা সবসময় কি, যখন এটা সিঙ্গেল থাকবে এটাকে আমরা কি লিখবো? ক্যাপিটাল লেটার দিয়ে লিখবো। অ্যান্ড লাস্ট ওয়ান, বিগিনিং অফ আ সেন্টেন্স, বাক্যের শুরুতে আমরা যে ওয়ার্ডটা লিখবো সেই ওয়ার্ডের প্রথম অক্ষর আমরা কি লিখবো? ক্যাপিটাল লেটার দিয়ে আমরা শুরু করব। হ্যাভ ইউ গট ইট? ওকে, আই হোপ ইউ হ্যাভ গট ইট। অ্যান্ড টুডে উইল ডিসকাস দিস। আজকে আমরা এই কয়েকটা রুলস নিয়ে ডিসকাস করব, যেহেতু আমাদের লেসনে এই কয়েকটাই আছে। তোমরা পরবর্তী ক্লাসে, পরবর্তী পাঠে বাকিগুলো জানতে পারবে। ওকে, ইউজেস অফ ক্যাপিটাল লেটার্স। ফার্স্ট ওয়ান, প্রত্যেক সেন্টেন্সের প্রথম ওয়ার্ডের প্রথম লেটারটি ক্যাপিটাল লেটার দিয়ে শুরু করতে হয়। প্রত্যেক সেন্টেন্সের, প্রত্যেক বাক্যের প্রথম ওয়ার্ড, প্রথম শব্দ, প্রথম লেটার, প্রথম অক্ষরটি আমাদের কি করতে হবে? ক্যাপিটাল লেটার দিয়ে শুরু করতে হবে, মানে বড় হাতের অক্ষর দিয়ে আমাদের লিখতে হবে। লেটস সি এক্সাম্পল, অ্যান্ড ইফ ইউ সি দ্য এক্সাম্পল ইউ ক্যান গেট ক্লিয়ার কনসেপ্ট। তোমরা এক্সাম্পল দেখলেই এটা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পেয়ে যাবে। সো লেটস সি এক্সাম্পল। ওকে, দ্য রিচ আর নট অলওয়েজ হ্যাপি। ওকে, দেখো বাক্যের শুরুতে কোন শব্দটা আছে? ওকে, ইউ আর কারেক্ট, দা। সো এখানে কোনটা, এই প্রথম যে লেটারটা আছে কি আছে? টি। টিটা কি হবে? ক্যাপিটাল লেটার দিয়ে আমাদের শুরু করতে হবে। সো দেখো আমি আন্ডারলাইন করে দিয়েছি, ক্যান ইউ সি? ওকে, থ্যাংক ইউ। দ্য রিচ আর নট অলওয়েজ হ্যাপি। ওকে, সো এই ক্ষেত্রে আমরা কি ইউজ করব? প্রথম ওয়ার্ড, প্রত্যেক সেন্টেন্সের প্রথম ওয়ার্ডের প্রথম লেটারটি আমরা ক্যাপিটাল লেটার দিয়ে শুরু করব। ওকে, চলো পরের রুলসে চলে যাই আমরা। ওকে, হেয়ার ইজ আ টু পিকচার, লুক অ্যাট দ্য পিকচার ভেরি কেয়ারফুলি। দেখো এখানে দুটো ছবি আছে। হেয়ার ইজ আ প্লেস অ্যান্ড মেবি হি ইজ আ পারসন। ওকে, স্থান ও ব্যক্তির নামের প্রথম অক্ষর ক্যাপিটাল হয়। ওকে, তাহলে আমাদের স্থান, জায়গা এবং ব্যক্তি নামের প্রথম অক্ষর কি হয়? ক্যাপিটাল হয়। ওকে, সো লেটস সি এক্সাম্পল। চলো আমরা একটা উদাহরণ দেখি, তাহলে আমরা বুঝতে পারবো। ওকে, ফার্স্ট ওয়ান ইজ হি ওয়েন্ট টু ঢাকা। আই রিপিট অ্যাগেন, হি ওয়েন্ট টু ঢাকা। সো ইন দিস সেন্টেন্স হুইচ ওয়ার্ড ইজ দ্য প্লেস? ওকে, ইউ আর কারেক্ট, ঢাকা ইজ দ্য প্লেস, দ্য নেম অফ দ্য প্লেস। ওকে, সো দেখো এখানে প্রথম অক্ষরটা কি হয়েছে? দেখো বাকিগুলো কি? স্মল লেটার। ডিটা কি আছে? ক্যাপিটাল লেটার। তাহলে আমরা যে কোনো জায়গার নাম লেখার সময় প্রথম অক্ষরটা কি দিয়ে লিখবো? ক্যাপিটাল লেটার দিয়ে লিখবো। ওকে, নেক্সট ওয়ান, দেখো এখানে ডিটাকে আমি আন্ডারলাইন করে দিয়েছি, ক্যান ইউ সি? ওকে, নেক্সট, আই মেড কামাল ইয়েস্টারডে। আই রিপিট অ্যাগেইন, আই মেড কামাল ইয়েস্টারডে। ওকে, গতকাল আমার কামালের সাথে দেখা হয়েছিল। সো ইন দিস সেন্টেন্স হুইচ ওয়ার্ড ইজ দ্য নেম অফ দ্য পারসন? দেখো তো এই বাক্যে কোন শব্দটা ব্যক্তির নাম? ওকে, ইউ আর কারেক্ট অ্যান্ড ইউ হ্যাভ ডান ভেরি ওয়েল। ওকে, কামাল, তাই না? সো দেখো কামালের প্রথম অক্ষরটা কি আছে? ক্যাপিটাল লেটার আছে, তাই না? দেখো আমি আন্ডারলাইন করে দিয়েছি। সো আমাদের জায়গার নামের প্রথম অক্ষর এবং ব্যক্তির নামের প্রথম অক্ষর কি করতে হবে? ক্যাপিটাল লেটার দিয়ে লিখতে হবে। হ্যাভ ইউ গট ইট? ওকে, ওকে my dear students, have a look on the screen and what do you see in the picture? It's the calendar. Okay, you are correct.
ওকে নেক্সট রুলস বার ও মাসের নামের প্রথম লেটার ক্যাপিটাল হয় ওকে বার ও মাসের নামের প্রথম লেটার ক্যাপিটাল হয় আমরা আগেই বলেছি ডেজ অফ দ্য উইক সপ্তাহের দিনগুলো রবিবার সোমবার মঙ্গলবার অ্যান্ড জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি এই যে মাসের নামগুলো আছে এগুলো আমরা কি দিয়ে শুরু করব প্রথম লেটার আমরা ক্যাপিটাল দিয়ে শুরু করব ওকে লেটস সি এক্সাম্পল চলো একটা এক্সাম্পল দেখি ইট ইজ ফ্রাইডে দেখো এখানে বারের নাম আছে ওকে ইউ আর কারেক্ট ইটস ফ্রাইডে সো দেখো ফ্রাইডে কিন্তু কি আছে ফ্রাইডের প্রথম লেটারটা কি আছে ক্যাপিটাল না ওকে ইউ আর কারেক্ট আমি আন্ডারলাইন করে দিয়েছি দেখো সো আমাদের বারের নামের প্রথম অক্ষর কি করতে হবে ক্যাপিটাল দিয়ে শুরু করতে হবে অ্যান্ড নেক্সট এক্সাম্পল হ্যাভ এ লুক our annual examination will be held on December okay I repeat again our annual examination will be held on December okay so months of the year দেখো কোনটা কোন ওয়ার্ডটা ওকে ইউ আর কারেক্ট ডিসেম্বর সো ডিসেম্বরের প্রথম অক্ষরটা কি আছে প্রথম লেটারটা কি আছে দেখো তো let's check how many of you joined okay and next so দেখো ডিসেম্বর হচ্ছে আমাদের বছরের মাস একটা মাসের নাম সো সেই ক্ষেত্রে আমরা কি ইউজ করব আমরা ক্যাপিটাল লেটার দিয়ে মাসের নামগুলো লিখব মনে থাকবে তো ওকে and next okay my dear students I have already said these are punctuation mark okay here is a full stop question mark comma exclamation mark these are called punctuation mark এগুলোকে কি বলা হয় বিরাম চিহ্ন বলা হয় সেন্টেন্সের বিভিন্ন ধরনের ভাবকে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করার জন্য ভিন্ন ভিন্ন সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করা হয় দেখো এগুলোকে একটা সিম্বল চিহ্ন তো এই চিহ্নগুলোকে কি বলা হয় পাংচুয়েশন মার্ক বলা হয় এন্ড টুডে উই উইল ডিসকাস অনলি ফুল স্টপ আজকের লেসনে আমরা শুধুই ফুল স্টপ সম্পর্কে জানবো পরবর্তী পাঠে পরবর্তী ক্লাসে তোমরা আরো বিস্তারিত জানতে পারবে ওকে ওকে হিয়ার ইজ আ can you see the picture okay thank you here is a full stop here is a full stop we use it at the end of a sentence okay I repeat again আমি আবার রিপিট করছি we use it at the end of a sentence আমরা এটা কখন ইউজ করব বাক্যের শেষে ইউজ করব দেখো এই বাক্যের শেষেই কিন্তু আছে can you see okay thank you we use it at the end of a sentence একটা বাক্য যখন শেষ হয়ে যাবে তখনই আমরা ফুল স্টপটা ইউজ করব okay now it's time to your turn okay read the text and open your book and read the text okay তোমার বই খুলো unit 30 okay unit 30 page 60 okay can you see okay open at page 60 and read the text within 2 minutes okay thank you my dear students I hope you have finished your reading okay I think you feel bored so let's play again চলো আমরা এবার একটা গেম খেলি okay let's play a game called stop gap okay আমরা যে গেমটা খেলবো সেটার নাম হচ্ছে কি stop gap I will read the text missing some words আমি যে টেক্সট আজকে আমাদের তোমরা পড়েছিলে আমি পড়লাম সেই টেক্সটটা আমি পড়ব কিছু শব্দ বাদ দিয়ে এই টেক্সটটাই দেখো এখানে যে টেক্সটটা আছে এই টেক্সটটাই আমি কিছু শব্দ বাদ দিয়ে পড়ব and when I will miss a word you will say gap যখন আমি একটা শব্দ বাদ দিয়ে পড়ে যাব আমি যখন মিস করে যাব তখন তোমরা কি বলবে গ্যাপ বলবে then I will stop তখন আমি থেমে যাব and you have to say the word in the gap এবং তোমাকে বলতে হবে ওই গ্যাপে কোন শব্দটা হবে have you got it I hope you have got it okay so let's play a game it is morning gap okay I'll stop so what is the word in the gap বলো তো গ্যাপে কোন শব্দটা হবে sorry okay you are correct and you have got 1 point
অ্যান্ড সরি আমি বলিনি, যদি তোমরা সঠিক উত্তর বলতে পারো তোমরা প্রত্যেকটা গ্যাপের জন্যই 1 পয়েন্ট করে পাবে। ওকে, অ্যান্ড ইউ হ্যাভ অলরেডি গট। ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ, ইউ হ্যাভ ডান ভেরি ওয়েল। অ্যান্ড রিয়া অ্যান্ড আর অ্যাট স্কুল গ্যাপ, সো আই স্টপ। অ্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য ওয়ার্ড ইন দ্য গ্যাপ? চলো আগের ওয়ার্ডটা আমরা দেখে নিই কি ছিল। ওকে, সানডে, ইট ইজ সানডে মর্নিং। ওকে, অ্যান্ড নেক্সট ওয়ার্ড প্রিয়া আর অ্যাট স্কুল, হুইচ ওয়ার্ড ইজ ইন দ্য গ্যাপ? বলো তো গ্যাপে কোন শব্দটা হবে? ওকে, ইউ আর কারেক্ট অ্যান্ড ইউ হ্যাভ গট 2 points. The word is Mashuk. Okay, are in the school yard with their teachers. Gap. Okay, I'll stop. So what is the word in the gap? Which word is in the gap? বলো তো গ্যাপে কোন শব্দটা হবে? Okay, you are correct and you have got 3 points. And let's see the word they. Okay, they are in the school yard with their teachers and Mrs. Fareha. Gap. Okay, I will stop. So what is the word in the gap? Can you say? বলতে পারো কোন শব্দটা হবে গ্যাপে? Very good, you have done very well and you have got 4 points. Okay, let's see the word Mr. Mahabub. Okay, Mr. Mahabub. Okay, my dear students, my dear little learners, have you enjoyed the game? Okay, I hope you have enjoyed the game. আমি আশা করছি আজকের খেলাটি তোমাদের খুব ভালো লেগেছে, তাই না? Okay, and it's time to do some task. This is activity B. Activity, okay, this is activity B in your book at page 60. Okay, find the words with capital letters in activity A, underline them. What is at the end of each sentence? Circle it. Okay, আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি তোমাকে কি করতে হবে, তোমার আজকে যে টেক্সটটা তোমরা পড়েছো সে টেক্সট থেকে ক্যাপিটাল লেটারগুলোকে খুঁজে নিতে হবে, মানে যে ওয়ার্ডগুলো ক্যাপিটাল লেটার দিয়ে শুরু হয়েছে সেগুলো তোমাকে ফাইন্ড আউট করতে হবে, দেন সেগুলোকে ফাইন্ড আউট করে তোমাকে আন্ডারলাইন করতে হবে, নিচে দাগ দিতে হবে। অ্যান্ড হোয়াট ইজ অ্যাট দ্য এন্ড অফ ইচ সেন্টেন্স, এবং প্রত্যেক সেন্টেন্সের পরে কি আছে সেটা তোমাকে সার্কেল করতে হবে, মানে বৃত্ত গোল করতে হবে। ওকে, হ্যাভ ইউ গট ইট? ওকে, আই হোপ ইউ হ্যাভ গট ইট। সো ইউর টাইম স্টার্ট নাও। শুরু করো অ্যান্ড ডু ইট উইথিন 2 minutes. ওকে, okay, my dear students, I hope you have finished your work. Okay, let's see the answer. চলো এবার আমরা আনসারটা একটু দেখে নিই। Okay, my dear students, I hope you have finished your work. Okay, তো দেখো তো প্রথম আমাদের প্রথম বাক্যে দেখো কি আছে, আনসারটা মিলিয়ে নাও। তাহলে আমরা কি বলেছি, আমরা যখন বার অথবা মাসের নাম লিখব সেই ক্ষেত্রে আমরা প্রথমে কি করব, প্রথম অক্ষরটা আমরা কি করব, হ্যাঁ ঠিক আছে, আমরা প্রথম অক্ষরটাই ক্যাপিটাল লেটার দিয়ে শুরু করব। দেন আমরা সেন্টেন্সের পরে কি করব, ফুল স্টপ ইউজ করব। দেখো যেগুলো সেন্টেন্সের পরে কি আছে সেটা তোমাকে কি করতে বলেছিলাম, রাউন্ড করতে বলেছিলাম, সার্কেল করতে বলেছিলাম, আমিও সার্কেল করেছি তোমাদের জন্য। সো এখানে ফুল স্টপ ছিল, সেই ফুল স্টপটাকে আমি কি করেছি, সার্কেল করেছি। দেন দেখো ব্যক্তির নামের ক্ষেত্রে আমরা কি ইউজ করব, প্রথম অক্ষর প্রথম লেটার আমরা কি দিয়ে শুরু করব, ওকে ইউ আর কারেক্ট, ক্যাপিটাল দিয়ে শুরু করব। দেন সেন্টেন্সের পরে অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য সেন্টেন্স উই উইল ইউজ কি, ফুল স্টপ। ফুল স্টপকে কি করতে বলেছি, রাউন্ড করতে বলেছিলাম। অ্যান্ড দেন দেখো সেন্টেন্সের শুরুতে যে প্রথম লেটারটি আছে, প্রথম শব্দের প্রথম লেটারটি আমরা কি দিয়ে শুরু করব, ক্যাপিটাল দিয়ে। সো এটাকে আন্ডারলাইন করতে হবে। দেন দেখো আবার ব্যক্তির নাম, দুটোই কিন্তু ব্যক্তির নাম, সেক্ষেত্রে আমরা কি ইউজ করব,
আগেই বলেছি ব্যক্তির নামের ক্ষেত্রে আমরা ক্যাপিটাল লেটার ইউজ করব and at the end of a sentence we will use full stop. Okay, write it or match with this. Okay, have you written? Okay, I hope you have written. another activity, চলো আরো একটা অ্যাক্টিভিটি আছে সেটা আমরা করব। এটা হচ্ছে তোমার টেক্সট বইতে অ্যাক্টিভিটি সি। ওকে, কারেক্ট দ্য সেন্টেন্স দেন রাইট দ্যাম ইন ইউর এক্সারসাইজ বুক। দেখো এখানে যে সেন্টেন্সগুলো দেয়া আছে এগুলোকে তোমার কারেক্ট করতে হবে। এগুলো কি সঠিকভাবে দেয়া আছে দেখো তো। তো তোমাকে এটাকে কি করতে হবে? কারেক্ট করতে হবে। কারেক্ট করে তোমার নোটবুকে লিখে ফেলো, অথবা তুমি যদি ইচ্ছে করো কমেন্ট বক্সেও লিখতে পারো। আই উইল চেক ইট লেটার। ওকে, hurry up, write it quickly. Your time start now, so hurry up. Okay my dear students, I hope you have finished your work and let's see the answer. চলো একটু আমরা আনসারটা দেখে নিই। ফার্স্ট ওয়ান দেখো, মাই নেম ইজ রাতুল, তাই না? সো আমরা আগেই বলেছি প্রথম অক্ষর প্রত্যেক সেন্টেন্সের প্রথম ওয়ার্ডের প্রথম লেটার আমরা ক্যাপিটাল দিয়ে লিখবো। তাহলে এখানে মাই আমাদের এমটা বড় হাতের ক্যাপিটাল দিয়ে লিখতে হবে। দেন রাতুল একজন ব্যক্তির নাম, সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে আর কি করতে হবে? ক্যাপিটাল লেটার দিয়ে শুরু করতে হবে। অ্যান্ড অ্যাট দ্য এন্ড অফ এ সেন্টেন্স উই হ্যাভ টু ইউজ ফুল স্টপ, এবং সেন্টেন্সের শেষে আমাদের কি ইউজ করতে হবে? ফুল স্টপ ইউজ করতে হবে। নেক্সট সেন্টেন্স একই রুলস। দেখো প্রথমে কি করতে হবে? এমটা কি আছে? স্মল লেটারে আছে, যেহেতু এটা সেন্টেন্সের প্রথম ওয়ার্ড, সেই ক্ষেত্রে আমাদের প্রথম ওয়ার্ডের প্রথম লেটার ক্যাপিটাল দিয়ে শুরু করতে হবে। দেন দেখো এখানে একটা নাম আছে, ব্যক্তির নামের ক্ষেত্রে আমরা কি ইউজ করব? মনে আছে তো? ক্যান ইউ রিমেম্বার দ্যাট? ওকে, আমরা ব্যক্তির নামের ক্ষেত্রে প্রথম ওয়ার্ডটার প্রথম লেটারটা কি করব? ক্যাপিটাল দিয়ে শুরু করব। সো এখানে অ্যাসটা কি হবে? ক্যাপিটাল হবে। দেন অ্যাট দ্য এন্ড অফ এ সেন্টেন্সের শেষে উই হ্যাভ টু ইউজ ফুল স্টপ। এখানে কি করতে হবে? ফুল স্টপ ইউজ করতে হবে। নেক্সট দেখো একই রুলস, এখানেও আমাদের এমটা কি হবে? স্মল লেটারে আছে, ক্যাপিটাল দিয়ে শুরু করতে হবে। মিস সালাম, সালাম একজন ব্যক্তির নাম, সেই ক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হবে? অ্যাসটা বড় হাতে দিতে হবে। দেন অ্যাট দ্য এন্ড অফ এ সেন্টেন্স উই উইল ইউজ ফুল স্টপ। ওকে, নেক্সট আমি আগেই বলেছি আইটা যখন থাকবে, যেখানেই থাকুক, আইটা যখন সিঙ্গেল থাকবে, আইটাকে আমরা কি করব? ক্যাপিটাল লেটারে লিখতে হবে। সো এখানে স্মল লেটারে আছে, আমাদের ক্যাপিটালটা কি করতে হবে? আইটা ক্যাপিটালে লিখতে হবে। অ্যান্ড অ্যাট দ্য এন্ড অফ এ সেন্টেন্স উই উইল ইউজ ফুল স্টপ, এবং বাকির শেষে আমরা কি ইউজ করব? ফুল স্টপ ইউজ করব। থ্যাংক ইউ। অ্যান্ড লাস্ট ওয়ান, সেই একই নিয়ম, আমাদের বাক্যের শুরুতে আমরা কি ইউজ করব? ওকে, প্রথম লেটার আমরা ক্যাপিটাল দিয়ে শুরু করব। অ্যান্ড ডেজ অফ দ্য উইক, ফ্রাইডে। সো এই ক্ষেত্রে আমরা কি করব? বারের নামের প্রথম লেটার আমরা কি করব? ক্যাপিটাল দিয়ে শুরু করব। অ্যান্ড অ্যাট দ্য এন্ড অফ এ সেন্টেন্স উই হ্যাভ টু ইউজ ফুল স্টপ। ওকে, হ্যাভ ইউ গট ইট? ওকে, লেটস সি দ্য আনসার। দেখো আমি আনসারগুলো ইয়েলো করে দিয়েছি, ইয়েলো কালার করে দিয়েছি যেন তোমাদের বুঝতে সুবিধা হয়। সো রাইট ইট ইন ইউর নোটবুক অর টেক আ স্ন্যাপ। ওকে, I read it. My name is Ratul. My sister's name is Smita. Miss number 3. Miss Salam is our teacher. Number 4. I don't have school tomorrow. And next, tomorrow is Friday. Okay? সরি, এটা ভুল চলে আসছে এখানে। দেখো যেগুলো ইয়েলো কালার করা আছে সেগুলোই কি আমাদের কারেক্ট করতে হবে। হ্যাভ ইউ গট ইট? বুঝতে পেরেছ? আই হোপ ইউ হ্যাভ গট ইট। ওকে, অ্যান্ড ইটস টাইম টু ইউর হোমওয়ার্ক। ওকে, there are 5 sentences and you have to correct the sentence. ওকে, এখানে 5টা বাক্য দেওয়া আছে, এগুলোকে তোমাদের কারেক্ট করতে হবে। অ্যান্ড সেন্ড মি হোমওয়ার্ক। ওকে, এগুলো কারেক্ট করে তোমরা নোয়াখালী অনলাইন প্রাইমারি স্কুলের পেজও সেন্ড করতে পারো। ওকে, অ্যান্ড টেক আ স্ন্যাপ অর রাইট ইট কুইকলি। ছটপট করে লিখে নাও, অর টেক আ স্ন্যাপ, অথবা একটা ছবি তুলে নাও। ওকে, আই হোপ ইউ হ্যাভ রিটেন। Oh, it's time to wonder one word. Okay, my dear students, today I have
written a word for you, and the word is teacher. We have already read it. আমরা already পড়েছি, and we have already introduced with this word. The word is teacher. Okay, teacher, and say with me, teacher. Repeat after me, teacher. Okay, now spell with me, T-E-A-C-H-E-R, teacher. Okay, what is the meaning of teacher? Thank you, you have done good job. শিক্ষক. Okay, so make sentence with this word teacher, and the meaning of the word is a person who teaches. একজন ব্যক্তি যিনি শেখায় তিনি কি শিক্ষক, especially in school. Okay, so make sentence with this word teacher. Thank you, very good. I have already read a sentence, write a sentence, and the sentence is I respect my teachers. Okay, I respect my teachers. And if you want to write another sentence, you can write. তোমরা যদি এই সেন্টেন্সটা ছাড়াও অন্য কোনো বাক্য লিখতে চাও টিচার দিয়ে, you can write, লিখতে পারো. Okay, my dear students, we are passing a critical time because the outbreak of coronavirus, you know that, so you have to be careful, okay, about coronavirus, and follow the health tips. Stay at home, stay safe. Okay, my dear students, thanks a lot for joining with me, and that's all for today. See you in the next class. Okay, bye bye.